ओम शांति। अज बाबा दे 21/10/2020 ਦੇ महावचन बाबा ने अज अपने बच्चों ਨੂੰ कहा, मिठे बच्चे रोज रात ਨੂੰ अपना पोता मेल कढ़ो, डायरी रखो ਤਾਂ डर रहेगा कि किते घाटा ना पै जावे। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, कलप पहला वाले भागशाली बच्चियां नूं बाप दी केड़ी गल एकदम टच होवेगी, माना एकदम बुद्धि विच आ जावेगी, केड़ी गल एकदम टच होवेगी। उत्तर विच बाबा ने कहा, बाबा रोज रोज जो बच्चियां नूं याद दियां युक्तियां दसदे हन, ਉਹ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ बगीचे विच जाके बैठो, एकांत विच बगीचे विच जाके बैठो, बाबा नाल मिठियां मिठियां गल्लां करो, अपना चार्ट रखो तां उन्नति हुंदी रहेगी। ओम शांति। फिर बाबा ने कहा, मिलिट्री नूं पहला पहला सावधान किया जाता है, अटेंशन प्लीज, बना कृपया ध्यान दवो। बाबा भी बच्चियां नूं कहंदे हन कि अपने नूं आत्मा निश्चय कर बाप नूं याद करते रहंदे हो। बाबा ध्यान खिंचवा रहे कि अपने नूं आत्मा समझ बाप नूं याद करते हो। बाप बच्चियां नूं समझाया है कि ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, बाप ही पढ़ाउंदे हन। भगवानो वाच है ना, मूल गल हो जाती है कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाउंदे हन। ये गल सब तो पहला समझण अते निश्चय करन दी हुंदी है। फिर अति इंद्रिय सुख दे विच भी रहना है। आत्मा नूं बहुत खुशी होनी चाहिए है। सानू बेहद दा बाप मिलिया है। बाबा एक ही बार आके सानू मिलदे अते वरसा दिंदे हन। किस दा वरसा? विश्व दी बादशाही दा वरसा दिंदे हन। 5000 साल पहला दी तरह तां ये पक्का निश्चय है बाबा आया होया है। फिर तो सहज राजयोग सिखला रहे हन। सिखाउणा पैंदा है ना। बच्चियां नूं कोई सिखाया नहीं जाता, आपे ही मूँह तो मम्मा बाबा निकलता रहेगा। हुण छोटा बच्चा हुंदा है तां वो अपने आप ही मम्मा बाबा कहता है, तो बाबा कहते बच्चियां नूं हर गल सिखाया नहीं जाता, लेकिन अपने आप ही मम्मा बाबा निकलता है, क्योंकि अखर तां सुनते हन ना। ये भी है रूहानी बाप। आत्मा नूं आंतरिक गुप्त नशा रहिंदा है। आत्मा ने ही पढ़ना है। परम पिता परमात्मा ता नॉलेजफुल है ही। वो कोई पढ़ बाबा कहंदे वो कोई पढ़िया नहीं है, उस विच ता नॉलेज है ही। किस दी नॉलेज है? ये भी तुहाडी आत्मा समझती है। बाबा ने सारे सृष्टि दे आदि मध अंत दी नॉलेज दिती है। किवें एक धर्म दी स्थापना ਅਤੇ अनेक धर्मां दा विनाश हुंदा है, ये भी तुसीं जाणदे हो। इस लई उस नूं कहा जांदा है जानी जाननहार। जानी जाननहार दा अर्थ की है, ये भी कोई नहीं जानदे। फिर अगली पॉइंट बाबा ने कही कि गीता दा भगवान कौन। ये भी चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारी दुनिया विच ये है सब तो नंबर 1 भुल केड़ी कि गीता दे भगवान दा नाम ही बदली कर दिता।
ਬਾਪ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਐਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਕहेंगे ਫਲਾਣੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪਰੰਤੂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਯਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਯੋਗ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੁਣ ਬਾਪ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਬਾਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਮੱਠ ਪੰਥ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਨਈਆ ਮੇਰੀ ਪਾਰ ਲਗਾਓ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਈਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੀ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਯੋਗ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇਗੇ। ਯੋਗ ਕਿੰਨੇ ਯੋਗ ਆਸ਼ਰਮ ਹਨ। ਰੂਹਾਨੀ ਯੋਗ ਆਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਾਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਯੋਗ ਸਿਖਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘੜੀ ਘੜੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰਟ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ 0.5% ਵੀ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਾਂ ਬੰਦੇਲੀਆਂ ਜੋ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਤਮਾਵਾਂ। ਆਤਮਾ ਪੁਕਾਰਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀਏ? ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਭੇਜਣ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਰਟ ਮਨਾ ਪੋਤਾ ਮੇਲ ਨਿਕਾਲੋ, ਡਾਇਰੀ ਰੱਖੋ। ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੌਕਿਕ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ, ਲੱਜਾ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਪਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਚਾਰਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਧੰਦੇ ਆਦਿ ਦੇ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਫੀਮੇਲਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਕਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਰਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਜਨਰਲ। ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਡੇ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਨ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਕਲਪ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਨ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਿੰਦਰੀਆਂ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕੇ ਜਨਮ ਕਰਮਿੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਚਲਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਰਮਿੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਮਿੰਦਰੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣੋ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਹੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕਿ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੀ ਲੱਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਫਿਰ ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨੇਤਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਆਪਣੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਿੰਦਰੀਆਂ ਸ਼ੀਤਲ ਸਤੋਗੁਣੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਧੰਦੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਚਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰਣੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਿਰਣੈ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਨਿਰਣੈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਸਫਲਤਾ ਮੂਰਤ ਭਵ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੌਕਿਕ ਜਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਜਜਮੈਂਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਪਾਵਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਬਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਚਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪੇਪਰ ਟਾਈਗਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਾਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।